श्री गुरु नानक देव जी की चरण छोह प्राप्त कस्बा वेरका, जिथे कई सांसद आए, कई विधायक आए, कई कौंसल आए, पर बदकिस्मती की गल कि जो सुधार जो विकास वेरके का होना बनता सी वो अजे तक बन नहीं सकिया। इसनूं लैके वार्ड नंबर 20 के कौंसलर नवदीप सिंह हुंदर को आप पहुंचे हाँ। आज़ाद इंडिया 24 न्यूज़ वालों आप इन्हां दे नाल गलबात करांगे। हुंदर साहब, ये दसो भी जी वार्ड नंबर 20 के इलाके है वो की प्रॉब्लम जिहड़ियां वो आ रही सी तुहाडे तो पहलां जी? मैं सब तो पहला सारे सत श्री अकाल करना और आज़ाद इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता कि जो साढ़े इलाके की कवरेज करने लिए इतने पहुँचे ने। साढ़े इलाके के पहला तकरीबन सारा ही एरिया जोड़ा ही ये सीवरेज जैका प्रोजैक्ट वालों सीवरेज पाउन करके टुटिया होया ही तकरीबन 90%। और अज अं जोड़े है 3 सालों के 80% जोड़े डिवेलपमेंट के काम आ वो करवा चुके। हुंदर साहब, गल करिए विकास के कामों की। विकास के काम तुसीं किहड़े-किहड़े इलाके जोड़े करवाए ने, ते ये विकास के कामों लिए जो फंड है, जो पैसे है, वो तुहाडे विधायक के खाते विचों आया कि एक कारपोरेशन के खाते चों आया? साहब इंज है कि एक सिस्टम आ जिहदे जो समय समय पर साडे MLA साहब उन्होंने भी फंड्स भेजे आ डिवेलपमेंट वास्ते। और ये कारपोरेशन में जो सिस्टम आ वो मुताबिक कोई कारपोरेशन नगर निगम हाउस वालों जोड़े काम पास होए आ उन्होंने फंड्स जोड़े है वो आए। हुंदर साहब, हाउस की मीटिंगों की गल करिए तो पिछे 1-2 मीटिंग हुई उस लैके तुसीं काफ़ी विकास के कामों को लैके गर्म नज़र आए थे। की काम से जिसनों लैके तुसीं एक काफ़ी तलखी दे नाल उत्थे गल कीती सी? देखो जी, मैं असीं लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हाँ। मैं मेयर साहब नूं हाउस में ये गल कही सी कि असीं कौंसलर जिहड़े असीं बहुत एक्टिव हाँ, लेकिन जिहड़े अधिकारी आ उन्हां दीयां कुछ नलैकियां वा जिन्हां करके समय समय ते कुछ समस्यावां कुछ मुश्किल आउंदियां वा। उस संबंध में ही मैं तकरीबन जदों दा कौंसलर बनया वा मेरी हाउस दे विच 100% हाज़री आ। और मैं हर मीटिंग दे विच अपने जिथे डिवेलपमेंट के काम पाउंदा वा हाउस दे विच उत्थे जिहड़ियां साडीआं समस्यावां फौरी तौर पर हल होण वालीआं वो भी उहदे विच मसले उठाउंदा वा। हुंदर साहब, आप गल करिए तो एक जो जितों तक याद है 25 साल हो गए इस लाइन के कवरिंग करते हैं कारपोरेशन की। हाउस की मीटिंग का एक रिकॉर्ड बनया कि चंद सकेंटा एक मीटिंग का खत्म हो जाना, 72 मते पास 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 मीटिंग विकास। और बहुत सारे कौंसलर ऐसे होंगे जो घरों सोच के गए होंगे कि अज मैं बोलांगा। कोई लेडीज़ भी ऐसे जी शीशे दे के खड़े हो गए, एक प्रैक्टिस करते हैं कि सवेरे हाउस में की बोलना, उन्होंने बोलन तक का मौका नहीं मिलता। हाउस के अगर कौंसलर को बोलने का मौका नहीं मिलता तो ऐसे कौंसलर की महसूस करते हैं? नहीं, तुसीं कारपोरेशन हाउस की जी प्रोसीडिंग है वो कढ़वा के भेज दो। मैं तो तकरीबन हर बार ही ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ हल होने वास्ते जरूरी होंगे अति जरूरी वो हाउस के बोलता रहा वा। मैं हर बारी हाउस के जी भी कोई अपने वार्ड की समस्या वा उस संबंध में उसका जो भी सिस्टम है वो मुताबिक गल करता रहा वा। हाँ, आज जी पिछली मीटिंग हुई है ये कुछ थोड़ी जी प्रॉब्लम हुई है समय के करके कि कुछ कौंसलर साहबान जो बोलने का मौका नहीं मिला। वो एक वक्री गल है, किसी वे समय करके या कोई कारण हो जाता वा वो करके। बाकी हमेशा ही बहुत वधिया तरीके नाल असीं अपनी जी गल है हाउस में करते रहे हाँ। कारपोरेशन के हाउस की गल करिए तो मेयर साहब का शुरू तो पहली मीटिंग सीगा कि हर महीने आप मीटिंग कराया करांगे, शहर का विकास करांगे। पर 3.5 साल बीत जाने के बावजूद 12 मीटिंग हाउस दियाँ और 25 मीटिंग जिहड़ियां वो FNCC दियां हुई। FNCC मेयर साहब सीनियर डिप्टी मेयर तो डिप्टी मेयर जो पार्टिसिपेट करते हैं। 2 कौंसलर जिन्हों चो एक सरदार अनेक सिंह की वाइफ है और एक दमनदीप सिंह, जबकि दमनदीप सिंह की हाजरी जी ना बराबर है। ये जो लोग हैं तो पहला ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आपस में डिस्कस करते हैं, मीटिंग करते हैं। हाउस के आमतौर पर चंद को लोगों के हाथ में माइक जोड़ा वा वो दिता जाता, बाकी कौंसलर को जोड़ा वा नज़रअंदाज क्यों किया जाता? देखो जी, जितों तक गल आ जाती है कि पहला हाउस दी मीटिंगां दी वो साडा मेयर साहब होना का सिस्टम जोड़ा है बहुत वधिया चल रहा है। कारपोरेशन हाउस दी मीटिंगां निरंतर होंदियां ही। कोविड के करके पिछले साल कुछ समस्या आई है जिहदे करके वो मीटिंगां दे विच थोड़ा जिहा मतलब फर्क पिया वा। इस तो इलावा जिहड़ा FMCC दी मीटिंगां जां होर जिहड़ियां हैगियां वा इहदे विच कोई शक नहीं हैगा कि ये उत्थे काफ़ी मीटिंगां जिहड़ियां होईयां वा। पर इन्हां दा जिहड़ा तसल्ली बख्श जवाब आ वो मेयर साहब जां सीनियर डिप्टी मेयर साहब जां डिप्टी मेयर साहब दे सकते। सर, हर किसी को हक है, अगर मेयर भी जोड़े बने वो भी कौंसलर की इलैक्शन जित के बने, जिस तरह तुम कौंसलर इलैक्शन जित के बने हो। अगे अगे जोड़े आम तौर पर सज्जन बैठे होंगे इन्हों चो सीनियर डिप्टी मेयर रमन बख्शी जी, डिप्टी मेयर सतिंदर सोनिया, महेश खन्ना, प्रमोद बबला जी, इन्हों तो इलावा हमेशा ही मीटिंग जी वो इन्हों की गलबात जी ज़्यादा होंगी कि बाकी कौंसलर बोलना नहीं चाहते कि उन्होंने तक माइक नहीं पहुँचता जी। नहीं, इन्हों को तकरीबन मैक लैना पैंदा वा। सच्चाई तो यह हैगी आ क्योंकि मेयर साहब के
ਚੇਅਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ 2-3 ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਾਂਗੂ ਮਤਲਬ ਵਰਤਿਆ, ਜਦਕਿ ਹੌਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ। ਹਾਂ, ਐਤਕਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 2 ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੋਧ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਟੇਬਲ ਮਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਰੀਬ 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰਕੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵੇਰਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਗੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੇਰਕੇ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕਿਹਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਫੋਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਰੁਝੇਵਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਰਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ 21 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 3 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 20 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ, ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। 1 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਆ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪੂਰਬੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਮਝਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੌਂਸਲ ਬਣਿਆ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਆ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਾ, ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਜਲਦ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 2 ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲੜੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵਿਚਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਊਸ
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸਾ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਵਿੱਤ ਐਂਡ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਐਮਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਦੀ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪੇ ਮੈਂ ਰੱਜੀ ਬੱਜੀ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ 85 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 50,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਐਫਐਨਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੰਮ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਫਐਨਸੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਰ, ਜਿੱਥੇ 85 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੰਦ ਕੌਂਸਲਰ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇਪਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਆ ਨਵੇਂ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਫਐਨਸੀਸੀ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਊਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਿਮਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਟੀਪੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਸੀਵਰੇਜ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਲੀ ਐਨਓਸੀਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਜਾਲੀ ਐਨਓਸੀ ਆ ਔਰ 35-40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਲੀ ਐਨਓਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਦਰਨੀय ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 20 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਜੀ ਨਾਲ। ਆਜ਼ਾਦ ਇੰਡੀਆ 24 ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਵੜੈਚ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ।